i любов Бога Отца i jedność Ducha Świętego, niechaj будуть z усіми вами. Święty Ojciec Benedykt XVI u dzień 14 czerwca 2006 roku przyznaczył apostolskim administratorom Sejmu wakantnego posadu w Mińskim Łacińskiego albo Rzymskiego obradu i Mogilewskim Łacińskiego albo Rzymskiego obradu Jego Ekscelencję Antonia Dziemianku, biskupa tytula jezuickiego. Święty Ojciec tak samo podawia pełnomoctwie diecezjalnego biskupa dla больше dostępnego podwychodu na różnych problem, jakie trzeba było wyrażać dzieła dobra Kościoła. U dzień 21 września bieżącego roku Święty Ojciec Benedykt XVI przyznaczył arcybiskupem mitropolitem mińskim Łacińskiego albo Rzymskiego obradu i Mogilewskim Łacińskiego albo Rzymskiego obradu Jego Ekscelencję Tadeusza Andrusiewicza, jaki do tego czasu zjawił się arcybiskupem mitropolitem archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, Rosyjska Federacja. Proszę Ciebie zaczytać list, jaki w dzień 21 września bieżącego roku ja nakierował apostolskiemu administratorowi Mińskiego, Łacińskiego albo Rzymskiego obradu i Mogilewskiemu Łacińskiego albo Rzymskiego obradu Jego Ekscelencję biskupu Antoniu Dziemianku. Минск, 21 вересня 2007 года. Ваша Эксцелленция, хочу поведомить вам, что Святый Отец Бенедикт XVI призначил арцибискупом Минско-Могилевским Его Эксцелленцию арцибискупа Тадеуша Кондрусевича, який до этого часу з'являвся арцибискупом митрополитом архидиоцезии Матки Божией в Москве, Российская Федерация. До часу канонічного прийняття правління, призначеного Святим Отцом арцибискупа Кондрусевича, якого сердечно вітаю, ви будете надалі виконувати обов'язки апостольського адміністратора Мінсько-Могилевської дієцезії. Повідомляючи вам цю інформацію, сердечно дякую вашій Екселенції за велику душпастерську працю, яку ви виконували з 14 червня 2006 року і по сьогоднішній день, під час якої ви показали себе як пастор, відданий Євангелію, вірний Костюму і уважливий до потреб Божого люду этого любимого краю. За все тое, що ви зробили як апостольський адміністратор, за ентузіазм і відвагу в виконанні дорученого Святим Отцом і задання, за обучение надею и доверы серед верников Минско-Могилевской архидиоцезии. Вы заслужили великое признание и повагу теперешнего папского представника. Новый арцибискуп, митрополит, знаете теперь солидный фундамент до спокойной и пленной працы, с выказываниями высокой поваги и братерским шанованием у Христе Патра. Мартин Видович, арцибискуп титула Минского, апостольский нунций в Беларуси. Proszę Ciebie zaczytać łaciński oryginał i białoruską wersję apostolskiego lista Soliciti Ecclesiae Varias, jakim Święty Ojciec Benedykt XVI przyznaczył Jego Ekscelencję Tadeusza Andrusiewicza arcybiskupom mitropolitem mińskim Łacińskiego albo Rzymskiego obradu
i Mogilewskim Lacińskiego albo Rzymskiego obradu. Benedictus, Episcopus Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Taddeo Condrusievich, Hactenus Archiepiscopo Metropolite Moscoviensi Matris Dei, ad Metropolitanam sedem incensam Latinorum Mohiloviensem Latinorum translato, salutem et apostolicam benedictionem. Soliciti Ecclesiae varias partes intuemur, quas auxilio nostro iuvare volumus. Nunc igitur animum vertimus indilectam, mincensem Latinorum, Mohiloviensem Latinorum, fidelium communitatem, que post renunciationem venerabilis fratris nostri, Casimiri Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Sviontek, suo legitimo orbata est pastore, eique alium sacrorum antistitem niptere volumus. Tu vero venerabilis frater, qui cucusque archidiecesi Moscoviensi Matris Dei optime prefuisti, ac munia episcopalia laudabiliter navasti, divinarum humanarum que rerum peritia creditus et necessariis ornatus virtutibus, nobis idoneus obcuris, cui grave hoc munus concredamus. Audito ideo consilio nostre secretariat status, utentes apostolice nostre potestatis plenitudine, archiepiscopum metropolitam incensem Latinorum Mohiloviensem Latinorum te constituimus, iuribus datis et obligationibus ad hoc officium secundum ius canonicum spectantibus, vinculo superioris sedis soluto. Opportune sane curabis, ut clerus et populus archidiecesis tue, incognitionem harum litterarum nostrarum veniant, quos omnes comiter hortamur, ad estimationem, justamque obedientiam atque dilectionem erga novum pastorem. Denique tibi suademus venerabilis frater, ut Deo plane Fisus, auxiliante Sancta Dei Genitrice Maria, constanter pro ovibus tibi commissis, intercedas omnesque corteris ad fidem in Christum firmo animo profidentam, considerans Domini verba. Omnis qui confitebutur me coram minibus, confitebur et ego eum coram Patre meo qui est in celis. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die 21 mensis septembris, anno Domini bis 17º pontificatus nostri tertio. Benedictus Papa XVI, Franciscus Bruno, protonotarius apostolicus. Benedict biskup sluha sluhov Božih, велебному брату Тадеушу Кондрусевичу, до этого часу арцебископу митрополиту архидиецезии Мати Божией в Москве, переведенному на митрополитальную кафедру Минскую латинского обряду и Могилевскую латинского обряду, привитание и апостольское благословление. Мы с клопотом приглядаемся до розных часток костела и жадаем подтримать их нашей допомогой. Тому сёння звертаем увагу на умилованную супольность верников Минскую латинского обряду и Могилевскую латинского обряду,
і якая пасля адыходу з пасады нашага вялебнага брата Казіміра Свёнтка, кардынала святого рымскага касцёла, засталася без свайго правамоцнага пастыра, і хочам паслаць ёй іншага біскупа. Ты, вялебны браце, дагэтуль паспяхова узначальваў маскоўскую архідыяцэзію Маці Божай, хвалебна і рухліва выконваў біскупскія абавязкі. Дасведчаны ў боскіх і людскіх справах і аздоблены неабходнымі цнотамі, ты здаешся нам годным, каб даручыць табе гэты важны абавязак. Таму, выслухаўшы параду нашага сакратарыяту стану і карыстаючыся паўнатою нашай апостальскай улады, мы прызначаем цябе арцыбіскупам, мітрапалітам мінскім лацінскага абраду і магілёўскім лацінскага абраду. Даючы правы і складаючы абавязкі, якія паводле кананічнага права належаць гэтай пасадзе, вызваляем цябе ад абавязкаў на ранейшай катедры. Адпаведным чынам ты паклапоцішся, каб духавенства і народ тваёй архідыяцэзіі пазнаёміліся з гэтым нашым лістом. А мы ласкава заахвочваем усіх паважаць, слухацца і любіць новага пастыра. Урэшце наказваем табе, вялебны браце, каб цалкам паверыўшы Богу з дапамогаю Найсвяцейшай Багародзіцы Марыі, ты няспынна заступаўся за даручаных табе авечак і заахвочваў усіх рашуча вызнаваць веру ў Хрыста, разважаючы над словамі Пана. Кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я прызнаю перад Айцом маім, які ў нябёсах. Дадзена ў Рыме у святого Петра 21 верасня года панскага 2007 у трэці год нашага пантыфікату. Папа Бенедикт XVI. Франческо Бруно, апостольский протонотариус. Дякуем Пану Богу. Z tego momentu zmieniające prawienie Jego Ekscelencji biskupa Antonia Ciemianka sede wakantnego posadu i naczyniające prawienie Jego Ekscelencji arcybiskupa Tadeusza Gadusiewicza, diecezjalnego biskupa. Jakoga zapraszają zająć swoją mińską i bochylewską katedrę i pracować służenie Eucharystii.
костел возвращенных по земли, объявляешь один святый католический апостольский костел, учини ласкаво, как люд Твой, в уедности со своим пастырем, собранию Духу Святым, раз Евангелие и Евхаристию, годно выявлял единство всего костела и стал знаком и сведчением присутности Христа в свете, яки с Тобою живей и володает в едности Духа Святого, Бог прошу все веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастил меня обвещать добрую новину убогим. Послал меня перевязывать раны измученных сердцем, проповедовать вызволение полотным и вязным свободу, обвещать год ласки Пана и день помсты нашего Бога, как утешать усіх засмучених, как развеселить тих, хто плаче на Сионе. Это Слово Божие. Буду славить вечно милосердность Пана. Буду славить вечно милосердность Пана. Я заключил заповедь с выбранным моим, присягну Давиду слузе моему, навеки мацую потомство Твое, и трон Твой установлю с поколения в поколение. Буду славить вечно милосердность Твою. Знай, шел Давида слугу моего, я намастил его моим святым олеем. Рука моці моей завсёды будет с ним, и плечо мое его подкрывает. Буду славить вечно милосердность Твою. С ним моя верность и милосердность, моим именем звеличенная моц. И он будет кликать меня, ты мой Отец, мой Бог и скала избавления моего. Буду славить вечно милосердность Reading from the letter of St. Paul of the Ephesians. And to some his gift was that they should be apostles, to some prophets, to some evangelists, to some pastors and teachers, to lead God's holy people together for the work of service to build up the body of Christ, until we all reach unity in faith and knowledge of the Son of God, and form the perfect man, fully mature with the fullness of Christ himself. Then we shall no longer be children, or docile one way and another, and carried hither and thither by the every new gust of teaching, and the mercy of all the tricks people play and their unscrupulousness in deliberate deception. If we live by the truth and in love, we shall grow completely into Christ, who is the head by whom the whole body is fitted and joined together. Every joint adding its own strength for each individual part to work according to its function. So the body grows until it has built itself up in love. This is the word of the Lord. Alleluia, alleluia, alleluia.
моей любови кажется. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. Єсус сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтесь в моей любови. Коли будете заховывать мои заповеди, застанетесь у любови моей, як и я заховал заповеди Отца моего, и застаюся в Ягоной любови. Гэта я сказал вам, каб моя радость была у вас, и каб радость ваша была полной. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не мае большей любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Ото слово панське. Милованные в Христе, братья и сестры, 25 липня 1985 года упершыню в своем житті я переступив порог Мінського кафедрального костела ім'я Пресвятейшей Панны Марії. Тоді у їй вмістилася спортовая зала. Я увійшов у вестибюль. Женщина, яка сидела на вахте, сказала мне: «Сюда нельзя». Я почал просить ее, кажучи, что мне вельми подобается спорт, и что мне хотелось бы поглядеть, як практикуються спортовці. Врешті-решт, яна заскупила мою просьбу і дозволила мне увойти. Я добре пам'ятаю, як пройшов по правому входу Наді, причинив двері і убачив борцов. Мимоволі возникла думка, що хоч спортові зали і потрібні, і, до речі, я сам займаюся спортом, але потрібні зали, де, коли так можна сказати, практикується, удосконаляється чоловічий дух. Дом молитвы мусит быть домом молитвы. Я потиху вышел с перетворенной в спортовую залу святыни, с надеей и молитвой, как отбылся суд, и как она снова стала местом обвещения доброй новины и целебрации сакраменту. Через несколько годин святый отец Ян Павел II призначил мне первым после 60 годов бискупа у Беларуси. Божий провід учинив так, що сьогодні у відповідності з рішенням святого Отця Бенедикта XVI, у яким я бачу волю Найвищого, і якому виказую належну пошану, удячність і повну послухняність, я знову переступаю порог этой святині, уже в якості нового арцебіскупа, ординарія Мінсько-Могилівської архідієцезії. Після 16 років служення в Росії, де все треба було розпочинати практично від нуля, уздимати з нуля. Я вертаюся на старое і одночасово нове місце служення. Повільний шмат змінилося у Білорусі і в житті католицького костела в нашій батьківщині. Змінився і не перестає змінятися вигляд городов і вёсок, розвивається їх інфраструктура, люди живуть лепше і мають значно більше можливостей для духовного зростання. З великим хвилюванням і почуттям відказності я виходжу в цей архікатедральний костел, костел начавших костелів Мінсько-Могилівської архідієцезії. І вітаю вас словами святого апостола Павла. Ласка Пана нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай буде з усіми вами. З цими словами апостола народу С этими словами апостол народу я стою перед вами, найперший ваш брат і поданий ваш бісkup. Вітаю всіх, хто прибув на сьогоднішню урочистість. Передусім вітаю апостольського нунція арцебіскупа Мартина Вітовича, який представляє святого Отця Бенедикта XVI. Вітаю білоруських біскупів. Особливе слово привітання керую до кардинала Казіміра Свьонтика. На його плечі лягла надзвичайна місія як відродження віри, так і відновлення этого кафедрального костела і многих інших святинів. От щирого серця виказую свою подяку вашій еміненції і прошу Пана Бога благословення на дальнейшую діяльність. Дякую тобі, Отець.
вдячность біскупу Антонію Тім'янка, з которым мне трэба будзе далей працаваць. Удзячна за яго адданую і ахвярную працу у якасці апостольскага адміністратора нашай архідыяцэзіі. Дзякую. З радостью вітаю одного з найближейших поплечников папы Яна Павла II и Бенедикта XVI, кардинала Казимира Шоку, корені которого з Беларусі, бо його батько народився неподалек от Гродно. Вітаю апостольського візитатора та греко-католіка у Білорусі архімандрита Сергія Гая. Щиро вітаю біскупів і представників епископату з Австрії, Казахстану, Литви, Польщі, Росії, Румунії, України, святого і монахів. Сердечно вітаю владику Серафіма, епископа Бобруйського і Биховського, який присутничає тут від ім'я митрополита Мінського і Слуцького Філарета, патріаршого царства усієї Білорусі. Вітаю представників інших християнських церкв з вольністю і християнських релігій. Щиро вітаю представників державної влади на чолі з уповажаним по справах релігій і національності Леонідом Павловичем Гуляком. Вітаю представників адміністрації Президента Республіки Білорусь, Мінського городського і обласного виконавчих комітетів, дипломатичних місій, світу науки і культури, доброчинних організацій, особливо Реневабіс і Карітас дієцезії Лінц з Австрії. З особливо теплими почуттями вітаю свояків, близьких вірників, з моєго родного Одеська і з Гродно, а так само з Росії. Вітаю всіх вас, брати і сестри, віруючі і невіруючі, вітаю всіх людей доброї волі. Сьогоднішня урочистість канонічного вступлення на посаду ординарія Мінсько-Могилівської архідієцезії – це моє заручення з цим партикулярним костюлом. З великим хвалюванням я помолився перед найсвятейшим сакраментом, поцілував алтар, прийняв пасторал, знак біскупської улади і взійшов на кафедру, как взять на себе отказность за дорученной моей пастырской опеці стату, у яким Дух Святий поставив мене керувати Костюлом Божим у ім'я Отця, в образ которого я покликаний увособлять у Костюлі, у ім'я Сина Його Ісуса Христа, наставницьке, святарське і пастирське служення якого не треба буде виконувати, і у ім'я Святого Духа, який оживляє Костюл і лечить нашу немоч своєю емоцією. Я молю Христа, Першосвятара і доброго пастиря, умацаваць мяне ў гэтым служэнні народу Божу, каб я стаў жывым знакам присутнасці Jesúsa наставника у ягоным касцёле, як на гэта нас заклікае папа Ян Павел II. Пачынаючы сваё служэнне у якасці кіраўніка Мінска-Могилёўскай архідыяцэзіі, жадаю разам з вами, браты і сёстры, сузіраць образ Христа, добрага пастыря, які до конца нас полюбив, і який наказав нам любити один одного, який сам вибирає своїх пастирів і посилає їх, каб вони йшли і приносили плон, і каб гэтый плон тривав. Закликаю вас разом со мною сузіраць гэты образ, каб лепш зразумець, чим з'являється в костьолі біскуп і яка його місія. Згодно з думкою святого Ігнація з Антіохії, де біскуп, там і костьол. Сам Jesús уявляє собою кранальний образ люблячого пастиря, який ведає своїх овечок, пробиває з ними, поділяє їх лос, боронить від небезпеку, оховує, шукає згубленою і веде безпечною стежкою. Больш за тое, коли возникає така потреба, він віддає за їх своє життя. Пастырь не наймит. И он посланный, как пасвит стата и приносит духовный плод. Бискуп по-греческому «эпископос», что означает «той, который назирает». Кто узирается? Узирается перш за все на Христа, как
праз призму його вчення і прикладу назирати за дорученим йому народом Божим. Папа Бенедикт XVI називає біскупа аньола-оховника, дорученого йому костьола, який їм опікується, обороняє його і накеровує на правильний шлях. Історія костьола ведає шмат таких пастирів, які до кінця полюбивши свій статок і повні клопоту про тоє, як приносить плод свого служення, узиралися на образ доброго пастиря і імкнулися наслідувати його у виконанні этой нелегкой миссии. Многие из них верность своему покликанию подтвердили терпениями и навод мученической смертью. Тут належит згадать про слугов Божих бискупа Болеслава Слосканца, бискупа Зигмунда Лозинского, беатифікаційний процес, яких тепер ведеться, а так само про святку віри кардинала Казіміра Свьонтка, який сьогодні знаходиться серед нас. Хвала Бога, это живий чоловік. Божий святий Іриней Ільйонський. Живий означає, перш за все, духовно і морально здоровий. Нездарма слуга Божий Ян Павел II каже, що чоловік – це перший і головний шлях костьола. Причому цей шлях був початий самим Збавцем. Бенедикт XVI перестерігає від небезпеків, які погрожають людям і громадству. Це секуляризм, моральний релятивізм, який становиться новим визнанням віри, своєособливим новим кредом, релігійна об'єктивність і часом агресивний лібералізм. Все це веде до з'явлення неопоганства, відмовлення від моральних коренів і християнських коштовностей, і таким чином до дехристиянізації громадства. Як відказ на ці виклики, Ян Павел II закликає нас звернутися до Христа і відчинити перед ним двері своїх серць, бо тільки в нім чоловік може спознати себе до кінця. А Бенедикт XVI заохочує навернутися до Христа, який нічого не забирає, а тільки дає. Як же тут, брати і сестри, не згадати про слово апостола Петра? Пане, до кого ви пойдете? Ти маєш слово життя вічного. Тому чоловік і клопот про його збавлення повинні стати вугловим каменем нашої програми. Усвідомлення того, що сьогодні я приймаю на себе виключно важную місію. З одного боку, коли розважить чисто по-чоловічі і розличність тільки на власні сили наповняє мене цілком обґрунтованою боязнью. Чи змогу я виконати доручене мені завдання? Чи не перевищає воно моїх сил і здольностей? З другого ж боку, я ведаю, що коли Бог посилає, то дає і необхідні сили і ласку для виконання дорученого завдання. Тому своє пастирське служення у Мінсько-Могилівській архідієцезії про заступництво Панни Марії, опікуна Білорусі святого Михайла Арханьола, і моєго опікуна у тяжких справах святого Юрія Тадеуша, я доручаю Богу, повтораючи девіз свого єпископського служення. Квіс Деус, хто ж, коли не Бог? Я глибоко вірю, що мені буде сподорожничати тое подбадьорвання, яке я почув від Яна Павла II ще 20 стрічника 1985 года, одразу після моєго біскупського посвячення у Ватиканській базиліці святого Петра. Тоді святий отець взяв мене за руки і сказав: Тадеуш, не бойся, все буде добре, я молюся за тебе. Я ведаю, Яне Павле Великий, я ведаю, что ты за меня молишься и благословляешь меня с окна дома нашего Небесного Отца. Я верю, что мне будет сподорожничать так само благословение святого Отца Бенедикта XVI, якое ён зайцовською любов'ю передав у Пуле про моє призначення арцибіскупом митрополитом Мінсько-Могилівським. Хто жадає напитися з криниці, той повинен клянчити і схилити голову. Починаючи свою місію,
у Мінська-Магілёўскай архідыяцэзіі, я усведамляю, што гэта задача была невыканальнай, калі б я разлічваў выключна на сябе. Гэта заданне для ўсіх нас, і мы ўсе павінны актыўна далучыцца да яго выканання. Усе, духавенства і светскія вернікі, кожны ў адпаведнасці са сваім пакліканнем, збаўляе чалавек, але для выканання гэтай справы яму патрэбныя мы. Таму я звяртаюся да вас, браты ў біскупскім служэнні, святары, члены манаскіх супольнасцяў і таварыстваў апостальскага жыцця, прадстаўнікі свету навукі і культуры, светскія вернікі, каб мы ўсе разам солидарно и в отповедности с принципами Христового Евангелия удзейничали в духовном отраджении и становлении нашей батьківщины. Бог поставил нас бискупов тут на белорусской земле, каб мы служили белорусскому народу, поставил у гэты лёсавызначальны час. Мы покликаны зрабіць усё, что от нас залежыць, каб быць адпаведнымі гэтаму часу людзьмі, з усёю адказнасцю і салідна выконваючы сваю настаўніцкую, святарскую і пастырскую місію дзеля добра людзей, да якіх мы пасланыя. З асаблівым заклікам я звяртаюся да святароў. Дзякую за самаданную працу, як мясцовым святарам, так і тым, хто прыбыў да нас з дапамогаю за мяжы. Моцаю сакраменту святарства мы ўтвараем таямнічую супольнасць, у якой здзейсняецца айцоўская і братная сувязь паміж біскупам і святарамі. Вы з'яўляецеся маімі першымі памочнікамі. Мы разам утвараем прэзбітэрый нашай архідыяцэзіі і пакліканыя разам несці адказнасць за яе духоўны стан і за перададзеную нам спадчыну веры. Я хачу быць для вас айцом, які про вас клапоціцца і вас абараняе. Разам з тым я со спадзяваннем разлічаю на ўзаемнасць, на паразуменне, дапамогу і адказнае служэнне на жніве Пана. Неабходна памятаць, што мы пакліканы не валадаріцца служыць на прыкладзе самого збаўцы. Пры гэтым нашае служэнне пры алтары Пана, асабліва цэлебрацыя Эўхарыстыі, павінна здзейсняцца ў адпаведнасці з зацверджанымі касцёльнай уладай нормамі, бо гэта не асабістае дзеянне святара, а дзеянне самого Христа. Вялікую надзею я ўскладаю на семінарыстаў. Пакліканне да святарства, будучы таямніцай, з'яўляецца адначасова найбольшым дарам самого Бога. Неабходна гэты дар берагчы і развіваць. Жадаю вам, каб гады фармацыі ў семінарыі сталі часам сур'ёзнай падрыхтоўкі да святарства, бо жніво вялікае, а работнікаў усё яшчэ мала. А так шмат сэрцаў, якія чакаюць і чакаюць Евангелія. Я са спадзяваннем звяртаюся да манаскіх супольнасцяў і таварыстваў апостальскага жыцця. Вашыя харызмы павінны яшчэ больш плённа служыць узбагачэнню касцёла і новай евангелізацыі. Як няма касцёла без кансакраваных асобаў, так не можа быць кансакраванага жыцця па-за касцёлам. Розныя харызмы манаскіх супольнасцяў і таварыстваў апостальскага жыцця разам з дыяцэзіяльным духавенствам і народам Божым павінны ўтварыць адзіны, прыгожы, шматколерны сад нашай архідыяцэзіі. Разлічваю на вашу дапамогу і супрацоўніцтва. Нам неабходна таксама звярнуць больш пільную ўвагу на душпастырства паклікання. Гэта задача як святароў і кансакраваных асобаў, так і парафіяльных супольнасцяў і сем'яў. Мы ўсе нясем адказнасць за пакліканне. Няхай нашыя душпастырскія намаганні, узмоцненыя малітваю, дапамогуць сынам і дочкам нашай зямлі пачуць голас Пана, які іх кліча. Выключна важнай сферай дзейнасці касцёла з'яўляецца неабходнасць паўнавартаснай катехізацыі не толькі дзяцей і моладзі, але таксама і дарослых, бо шмат з іх у свой час не мелі такой магчымасці. Для больш дзейснага навучання прынцыпам веры
і яе ўзмацавання я заклікаю святароў, кансакраваных асобаў і катэхетаў выкарыстоўваць новыя сучасныя метады і сродкі катэхізацыі, не забываючыся пры гэтым і пра старыя выпрабаваныя часа, каб можна было сумясціць ветэра і нова, старое і новае, бо, як кажа прымаўка, вельмі часта новае — гэта добра забытае старое. Нездарма Ян Павел II гаворыць, што новы катэхізіс каталіцкага касцёла утрымлівае ў сабе і новае, і старое, бо хоць вера заўжды застаецца тою ж самаю, але ў той жа час яна з'яўляецца крыніцаю заўсёды новага святла. Звяртаюся да вас, свецкія вернікі. Адным з дасягненняў другога Ватыканскага сабору стала яго вучэнне пра апостальства свецкае. Відавочна таксама, што выключна важным у касцёле 21 стагоддзя з'яўляецца менавіта гэтае апостальства. Апостальства свецкіх у секулярным грамадстве, асабліва ў вялікіх гарадах, апостальства свецкіх з'яўляецца ў найвышэйшай ступені неабходным і незаменным. Без гэтага касцёл не выканае даручанай яму збаўцам місіі абвяшчэння добрай навіны. Сучасны свет мае вострую патрэбу ў сведчанні хрысціянаў. Браты і сёстры, вы павінны быць солью зямлі і святлом свету. У нашым свеце, напоўненым неонам, светом рэкламы, так шмат цемры ў чалавечых душах. Соль захоўвае прадукты ад псавання і надае ежы смак. Гэта добра мы ўсе ведаем. Сённяшняму свету, які маральна гіне, неабходная соль, каб збавіць яго ад духоўнага раскладу. Таму будзьце тым святлом, якое сведчыць у духоўнай цемры нашага свету. Будзьце тою солью, якая захавае свет ад амаральнага раскладу і надасць яму збаўчы смак хрысціянства. Будьце тою евангельскаю закваскаю, што здольная заквасіць хрысціянскімі каштоўнасцямі наш свет. Пакліканыя да таго, каб быць радасцю і надзеяй, як гаворыць Ян Павел II, сучасная сям'я перажывае глыбокі крызіс. У той жа самы час шлях касцёла вядзе праз сям'ю. Таму касцёл нястомна падтрымлівае яе, як створаны Богам інстытут і як адзіны саюз мужчыны і жанчыны, узнятых Христом да годнасці сакраменту. Сям'я не можа быць заменена ніякім іншым саюзам. Менавіта ў сям'і закладаецца падмурак чалавечай і духоўнай фармацыі маладых людзей. І ніхто не можа замяніць сям'ю ў гэтай справе. Каталіцкі касцёл будзе вітаць і падтрымліваць усе здаровыя ініцыятывы дзяржавы і грамадства, скіраваныя на падтрымку і аздараўлення інстытуту сям'і. Асаблівым адрасатам маіх біскупскіх спадзяванняў з'яўляецца моладзь. З аднаго боку, вы надзея свету і касцёла, з другога, менавіта за душы маладых разгортваецца самая жорсткая, часам агрэсіўная і бескампрамісная барацьба негатыўных сілаў сучаснага свету, характэрным для сучаснай моладзі імкненнем да інтэлектуальнага ўзрастання і высокага прафесіяналізму павінны спадарожнічаць глыбокія духоўныя і маральныя каштоўнасці, якія не могуць паддавацца негатыўнаму ўплыву суб'ектывізму і рэлятывізму. Шмат маладых людзей лічыць, што яны носяць у сябе невылечнае пачуццё адзіноты, пакінутасці, непатрэбнасці, загубленасці. Не бойцеся, касцёл не пакіне вас саміх, не пакіне вас у самоце. Христос, які жыве ў сваім касцёле, гэта ваша надзея. Разлічвайце на яго, адкрывайце перед ім вашае сэрцы. Ваш вялізны патэнцыял, юнацкі імпэт і энергія чакаюць таго, каб быць запатрабаванымі ў касцёле. Заставайцеся вернымі хрысціянскім ідэалам, не паддавайцеся нічога не вартым абяцанкам секулярызаванага свету. Будуйце сваю будучыню на нязменных і трывалых маральных прынцыпах. Я вельмі разлічваю на вашу дапамогу і актыўны ўдзел у жыцці касцёла.
жыццём глыбокай павагі і ўдзячнасці я звяртаюся да інтэлігенцыі, да людзей навукі і культуры, выкладчыкаў і студэнтаў. Менавіта каталіцкі касцёл заснаваў першыя універсітэты і асаблівую увагу прысвячаў і прысвячае развіццю навукі і культуры. Дарэчы, корань слова «культура» паходзіць ад слова «культ» і такім чынам паказвае на яе духоўнае значэнне. Евангелие, калі яно не становіцца элементам культуры, не можа быць прынятае ва ўсёй сваёй паўнаце грамадства. У сучасным свеце узнікае вялікая колькасць праблемаў, што датычыць адносінаў навукі і веры. Таму людзям навукі і культуры неабходныя евангельскія паказальнікі, якія не абмяжоўваюць свабоду даследаванняў і творчасці, але з'яўляюцца неабходным святлом на гэтым шляху. Ад усяго сэрца жадаю вам, каб ідучы за вучэннем Касцёла, якое гаворыць, што вера і навука – гэта нібы два крылы, на якіх чалавечы дух узносіцца да пазнання праўды, вы не толькі спазнавалі таямніцы створанага свету і рыхтавалі высокакваліфікаваных спецыялістаў, але таксама спрыялі фармацыі людзей, багатых Божай мудрасцю і гатовых узяць на сябе адказнасць за лёс айчыны. Вялікія спадзяванні таксама звязаныя з супрацоўнікамі сродкаў масавай камунікацыі, асабліва ў справе абвяшчэння Евангелія, служэння праўдзе і супольнаму дабру. Неабходнасць больш эфектыўнага абвяшчэння добрай навіны перад абліччам выклікаў секулярызаванага свету патрабуе выкарыстання сучасных метадаў і сродкаў евангелізацыі, сярод якіх асаблівае месца павінны займаць сродкі масавай камунікацыі. Таму мы абавязаны звярнуць на гэта больш увагі, таксама як і на інтэнсіфікацыю выдання тэалагічнай, катехетычнай, літургічнай і іншай рэлігійнай літаратуры. Усё гэта будзе служыць не толькі адраджэнню і развіццю духоўнасці, але таксама стане значным унёскам у справу развіцця беларускай культуры, узбагачаючы яе рэлігійнымі элементамі. Сёння я не магу не згадаць пра тых, хто праз хваробу ці пакуты становіцца падобным да церпячага пана і адтуліць іх сваім сэрцам. Я памятаю і пра інвалідаў, вязняў, падарожных мігрантаў, бежанцаў. Сваімі цярпеннямі і перажытымі цяжкасцямі падтрымлівайце касцёл, які ў сваю чаргу памятае пра вас у малітве і справах міласэрнасці. Апошняя акалічнасць патрабуе асаблівай увагі. Папа Бенедикт XVI у сваёй першай энцыкліцы «Бог ёсць любоў» паказвае, што сутнасці касцёла уласцівыя не толькі абвяшчэння Божага Слова і здзейснення сакраментаў, але таксама і справы міласэрнасці. Прычым дабрачыннасць павінна мець эклезіяльны характар, захоўваць высакароднасць і не становіцца толькі формай сацыяльнай падтрымкі. Яна павінна служыць справе абвяшчэння добрай навіны, выключаючы пры гэтым усякія праявы празелітызму. Я звяртаюся да прадстаўнікоў дзяржаўнай улады. І касцёл, і ўлады пакліканыя служыць адной мэце – дабру чалавека. Таму нас павінна аб'ядноўваць агульнае імкненне служыць людзям і клапаціцца пра годнасць чалавека. Памятаючы пра тое, што хоць касцёл не з гэтага свету, але ён знаходзіцца ў гэтым свеце і не аддзелены ад грамадства, я выказваю сваю гатоўнасць да ўзаемадзеяння і спадзяюся на сумеснае служэнне гэтай агульнай справе у клопаце пра духоўны і матэрыяльны дабрабыт нашых суайчыннікаў. Ужо гістарычна так склалася, што ў Беларусі поплеч мірна жывуць людзі розных нацыянальнасцяў. Нездарма наша айчына славіцца сваёй талерантнасцю і адкрытасцю для ўсіх. Мы павінны берагчы, абараняць і далей развіваць гэтую спадчыну нашых продкаў і вялікі набытак беларускага народа. Таксама ў каталіцкім касцёле ёсць месца для кожнага.
Таму ён і каталіцкі, ад грэцкага слова «католікус», паўсюдны, усеагульны. У касцёле, як вучыць апостол Павел, не можа быць розніцы паміж юдэем і элінам, бо той самы пан ва ўсіх, шчодры для ўсіх, хто яго кліча. Іншаю характэрнай уласцівасцю Беларусі з'яўляецца яе шматканфесійнасць. З братнай любов'ю я звяртаюся да прадстаўнікоў іншых веравызнанняў і напоўнены духам адказнасці за нашу будучыню выяўляю волю да супрацоўніцтва і дыялогу, як з хрысціянскімі церквамі і супольнасцямі, у першую чаргу з праваслаўнай церквою, так і з нехрысціянскімі рэлігіямі. Перад абліччам выклікаў сучаснасці, як каталіцкі касцёл, так і праваслаўная церква займаюць практычна аднолькавыя пазіцыі. Асабліва гэта датычыць хрысціянскіх каштоўнасцяў, традыцыйнай сям'і, аховы жыцця і іншых важных пытанняў. Мы павінны сёння дзейснічаць разам у гэтым кірунку. І я малю найвышэйшага, каб нашыя адносіны былі адзначаны не толькі талерантнасцю і ўзаемапавагаю, але таксама, каб у духу нашага збаўцы мы маглі будаваць супольнасць дзяцей Божых, заснаваную на ўзаемнай любві і праўдзе. Мы ўсе розныя і па-рознаму праслаўляем найвышэйшага, але мы дзеці аднаго Бога і жывём на адной зямле, і таму папросту абязаны шукаць шляхоў да дыялогу і супрацоўніцтва. Мір і гармонія ў грамадстве дасцігаюцца не праз узаемавыключэнне, а праз узаемадапаўненне. Для належнага здзейснення ускладзенай на касцёл місіі ў сучасным свеце неабходная адпаведная фармацыя як святароў і кансакраваных асобаў, так і свецкіх вернікаў, у тым ліку тэалагічнай. Неабходныя адпаведныя распрацаваныя на перспектыву праграмы душпастырства. Неабходная таксама і адпаведная матэрыяльная база, перш за ўсё святыні, а таксама пастырскія, выдавецкія, фармацыйныя, дабрачынныя, інфармацыйныя і іншыя цэнтры. Ад усяго сэрца з надзеяй на далейшее супрацоўніцтва я дзякую каталікам з Германіі, Італіі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Аўстрыі, Польшчы і іншых краінаў за дапамогу і салідарнасць у адносінах да каталіцкага касцёла ў Беларусі, які адраджаецца. З намінальнасцю сваё біскупскае служэнне ў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі я пачынаю у юбілейным годзе 90-х угодкаў фацімскіх аб'яўленняў і душпастырскім годзе, прысвечаным усеагульнаму пакліканню да святасці. Марія ў Фаціме заклікала да малітвы, пакаяння і навяртання. Народ не паслухаўся, і здарылася трагедыя. Сёння, праз 90 гадоў, фацімскія аб'яўленні актуальныя. Як заўсёды актуальны заклік да навяртання. Мы ўсё больш і больш усведамляем, што як атэізм, так і секулярызм у рэчаіснасці вядуць да знішчэння чалавечай годнасці. Развіццё навукі і тэхнікі без уліку маральных і этычных прынцыпаў не толькі не вядзе да вырашэння праблемаў сучаснага свету, але стварае новыя, дагэтуль невядомыя, як, напрыклад, праблемы біяэтыкі ці геннай інжынерыі. Таму для нас недапушчальна паўтарыць памылкі мінулага, недапушчальна, браты і сёстры, другі раз ступіць на тыя самыя грабы. Другі Ватыканскі сабор вучыць пра ўсеагульнае пакліканне да святасці. Слуга Божий Ян Павел II гаворыць, што перспектыва святасці павінна ўпісацца ў нашу душпастырскую дзейнасць. Святасць – гэта не набытак ці прывілегія абраных. Яна магчыма для кожнага чалавека, бо так жадае стварыць, а збаўца робіць гэта рэальна. Заклік да святасці павінен абвяшчацца з новай моцы, бо падчас катастрафічнага адрыву ад хрысціянскіх карэнняў адмаўляецца хрысціянская канцэпцыя павагі да чалавечага жыцця і яго абароны ад зачацця да натуральнай смерці. Хрысціянскае бачанне сям'і, заснованае на сужэнстве мужчыны і жанчыны, свабода ў выхаванні дзяцей і садзеянне супольнаму
добру ва ўсіх яго формах. Гэтыя фундаментальныя каштоўнасці, неад'емная і неаспрэчная, адзначае Папа Бенедикт XVI у сваёй апостольскай адгартацыі пра Эўхарыстыю сакрамент любові. Шлях навяртання і шлях да святасці мы падвіканыя прайсці разам. І таму на самом пачатку сваёй місіі у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі я паўтараю словы великага біскупа святого Августына. Для вас хочу быць біскупам, а разам з вами хрысціянінам. З гэтымі словамі я кірую мой позірк да чудотворнага абраза Маці Божай Буцлаўскай і апекуна Беларусі святого Арханёла Міхала. Ім я даручаю нашу архідыяцэзію з надзеяй на тое, што маё разам з вами служэнне Христовому касцёлу дапаможа нам адарваць вочы ад зямлі і ўзняць іх угору, ўзняць да Бога, каб мы былі арлами, дом якіх у небёсах, каб не свет, які становіцца ўсё больш секулярызаваным, з яго праблемамі валодаў нами, а наадварот, каб мы ажыўлялі яго Духам Божым. Перад абліччам выклікаў сучаснасці ёсць над чым задумацца. Калі яшчэ не зусім далёкім мінулым мы вытрымлівалі ў выпрабаваннях, што былі наступствам ганебнага касцёла, то сёння ўзнікае рэальная праблема. Як вытрымаць? Як бы гэта парадаксальна не гучала, выпрабаванне новымі магчымасцямі, якія касцёл атрымаў для рэалізацыі сваёй місіі. Мы перажываем пэўны парадокс. З ростам магчымасцяў, на жаль, не ідзе нага ў ногу ўзрастання духоўнасці. Сёння мы з усёю сур'ёзнасцю павінны задумацца пра вырашэнне наступных і падобных праблемаў, як перанесці новыя выпрабаванні, якія нясе з сабою секулярызм, маральны рэлятывізм, лібералізм, гедонізм, адмаўленне ад хрысціянскіх каранёў і маральных каштоўнасцяў, прапаганда нормаў, паводзінаў і дзейснасці, якія супярэчаць хрысціянскай маралі, абагаўленне матэрыяльных добротаў, спажывальніцтва і задавальнення, спробы звесці рэлігію да прыватнай сферы жыцця чалавека ці, у лепшым выпадку, спіхнуць яе на абочыну жыцця і гэтак далей. Калі мы свабодна выбіраем той ці іншы від спорту, то не можам змяняць правілаў гульні. Мы добра ведаем, што будзе жоўтая картачка, а потым і чырвоная, і выключэнне з ігры. Абраўшы, браты і сёстры, хрысціянства, мы не можам змяняць Евангелие. Наоборот, Евангелие павінна переменіць нас і переменіць да лепшага. Таму, браты і сёстры, змесці ў цэнтры нашага жыцця Бога і яго закону, каб захаваць вернасць прынцыпам Евангелия, якія будуць спрыяць развіццю чалавечай асобы у адпаведнасці з Божаю задумкаю, а таксама дапамагаць у дасягненні святасці і ў развіцці грамадства на непахісных маральных прынцыпах. Боже, глянь милостиво на меня, Твоего слугу, и на нарученный моей пастырской опецы народ Божий, каб мы все разом и шли до святости, мэты нашего життя. Глянь на нашу батьківщину, каб яна, наша Белая Русь, заўсёды захоўвала духовную чысціню и была приемной Табе, каб над нами заўсёды было мирное, блакитное небо. Одари нашу синевокую краину своей лаской, каб яна в мире и Божьем благословении квітнела на хвалу Бога и теле избавления людей. Нехай нам допоможет в этом Пан Бог, и нехай благословит им нам. Аминь. Праз Ісуса Христа, які ласкай Духа Святого наполняє свой костел и веде его до справления, узнесем наши молитвы. Oremus pro ecclesia sancta Dei,
una cum Papa nostro Benedicto XVI, et Episcopis Universis, ut Spiritu Sancto congregato, in unitate Fidei et Caritatis, usque ad adventum Domini dilatetur et crescet. Молимся за новопризначеного арцибіскупа, митрополита Мінсько-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, как Бог завсёды падтрымліваў яго сваёй ласкай у мудрым кіраванні мясцовым касцёлам. Молимся за руководителей нашей страны, чтобы служение, которое они совершают, способствовало созиданию справедливости и мира. Meldžiamės už vienybę ir visų krikščionių, atverdami savo Kristaus Evangeliją, siektumėm vienybės ir būtume šiuolaikinėme pasaulyje meilės pavyzdys. Молимося за християнські родини, щоб, по прикладу святої родини з Назарету, вони піклувалися про створення в своїх спільнотах атмосфери любові та пробачення. Módlmy się za uczestników tej Eucharystii, aby za wstawiennictwem Panny Maryi wytrwali w wierze i przekazali ją przyszłym pokoleniom. Боже, Ты хочешь одарить любовью всех людей. Выслухай наши молитвы и учини ласкаво, как в нашем житті мы были свидетелями Твоей правды и любови. Праз Христа, Пана нашего. Костел – это великая сім'я, яка складається з різних народів і духовних станів. Костел на Білорусі так само шматнаціональна сім'я. Тому, як вираз гэтай єдності у разнастайності, представники різних народів у своїх національних костюмах принесуть до алтара дары. Здавна Маті Божа піклується своїми дітьми во всім світі. Беларусь так само не з'являється виключенням. У нашій айчині шмат ёсць санктуарыяў Маці Божай, Буцлаве, Трагіле, Худагаі, Гродні, Брэсце, Лагішыне, Браславе. Прадстаўнікі беларускага народу прыносяць да алтара абраз Маці Божай Буцлаўскай, галоўнай апякункі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Няхай жа Маці Божая Буцлаўская заўсёды апякуецца усімі сваімі дзецьмі. Марыя, Маці Божая Буцлаўская, маліся за нас. Сапраўднай скарбніцай касцёла з'яўляецца Святое Пісанне, якое мае вялікае значэнне для кожнага чалавека, што шукае шлях да Бога. Апосталы з перакананнем казалі: «Пане, Ты маеш слова жыцця. Няхай жа Божае Слово дапамагае ўсім знайсці шлях да Хрыста, які ёсць праўдай, дарогай і жыццём». З дзяцінства мы вучыліся
Учимся распознавать и верить в Богу в прихожости створу на світу. Як удячність Богу Створителю, вірники приносять квітки до алтара. Нехай буде прославлений Бог за все створене їм. Нехай же всі люди з вдячністю і розважністю будуть користатися земними добротами, зважаючи на Його слово. Чиніть собі землю подарок. Христос світло світу, як знак этого, отвел усіх законних супольностей, які працюють в архідіацезії, сестри приносять до алтара святого запаленную свечку. Правда об збавленні виявляється у свідченні, що Христос прийшов на землю, как освітлить життя кожного чоловіка і наповнить його серцем радостью і правдою. Сучасный свет потребует, как христиане были свидками Христа светла и были светлом свету и солью земли. Центральное и незаметное место в мясцовом костеле занимает децизиальный миссия. Важный фундамент едности, наставник апостолов, полноправный наместник Христа, наставник Божьей правды и моральных принципов, розпорадчик святих сакраментів, законодавця і пастир, як вираз радості і поваги до нового архіпастера, представники святоров Мінсько-Могилівської архідіацезії приносять до алтара орнамент, знак сакраментального святарства, ускладеного на плечі кожного презвітера. Вино – плод виноградної лози і знак єдності. Вода – символ життя і ласки. Юнаки міністранти приносять до алтара віно і воду, дари, які щодня з повагою подають під час літургії свята. Раз таємницю цієї води і віна дай нам Божий уділ у богстві Христа, який прийняв нашу чоловічу натуру. Нехай же керування гэтых даров нагадує об тим, що чоловік повинен молитовно з'єднатися з Богом, так як віно і вода неподільно злучаються в одному келиху. Благословлений ти, Пані Боже, со світу, бо дякуючи Твоїй щедрості ми отримали хліб, плод землі і праці рук людських. Охвяруємо його Тобі, як він став для нас хлібом життя, будучи святарем. Сьогоднішні міністранти, семінаристи приносять до алтара хліб для селебрації великої таємниці нашої віри – Евхаристії. Просим Христа, щоб Він послав працівників на своє жниво, які будуть віддано і рухливо розділяти хліб, що дає життя вічне.
Моліться же, брати і сестри, щоб мою і вашу офяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Пане наш Боже, мы складаем эту офяру на успомин безбежной любови Твоего Сына, покорно Тебе просим, как прослужение Твоего Костела, плен его збавчий справи принес, збавление всему свету, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Всемогутний, вічний Боже, Ти простив свого Сина і от Святого Духа, собрав для себе своїх дітей, яких грех отдали от Тебе, как Твой люд з'єднаний на взор Святого Троиці, став костелом Христовым телом и живою святынею Духа Святого, деля хвалы Твоего, безмежной мудрости. Тому разом с хорами огонем мы прославляем Тебя, с радостью скликаючи. Vera Sanctus est Domine consomnis sanctitatis, et ergo dona questus Spiritus Tui ore sanctifica, ut nobis corpus et sanctis fiat Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accedit panem, et gratias agens regit, deditque discipulis suis dicens, accipite et mancate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam senatum est, accipiens et caris, interruptivi gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et vivite et eo omnes, hic est enim canis sanguinis mei, novi et eternum testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in mea commemorationem. Mysterium
Tibi, Domine, Panem, Vite, Calicem, Salutis, Oferimus. Gratias agentes, via nos dignos apoisti, pastare corem te, et tibi ministrare. Supplices del peccatum, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregerum in uno. Putem in caritate proficias, una cum Papa nostro Benedicto et Episcopo nostro Tadeo, et universo clero. Memento etiam fratrorum nostrorum, qui in spem resurrectionis dormierunt, omniumque in tua misericordia defunctorum, et eos lumen voltus tui admitte, omnium nostro quesumus miserere, ut convianta Dei genitricem ad Virgine Maria, beatis apostlis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculum placuerunt, aeterne vitae meriamur esse consortes, a te laudemus et glorificemus, per Filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est in Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Моим задайца, Тебесного и от нас научил, Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, спас нас от всего злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и причтя спасения нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Своим, «Супокой даю вам, супокой мой вам даю». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкава сгодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, який живешь и владаришь на веки вечные. Супокой погана, нехай завсёди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Бо ж той, хто бере на себе грахи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Thank you.
своего и с Твоим словом. Керуй же им неспытно и допомагай, как бы им квітнели и заставалися до конца непорушность веры, святость життя, братная любов и щирая побожность. Праж Христа Пана нашего. Ваша Экселленция, уважаемые гости, уважаемые собры, уважаемые присутствия, в связи с такой великой нагодой, вступлением на высокую посаду митрополита Тадеуша Алексеевича, за его сословное привитание вернулся президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко. Мне выпал великий гонор обвестить это слово привитания и привитальный адрес передать вашей гости. Арцебископу Тадеушу Кондрусевичу, митрополиту Минско-Могилевскому. Ваша Экселленция, щиро віншую вас с призначением на посаду арцебископа митрополита Минско-Могилевского. Католицтво является одной со старейших конфессий нашей краины, уносит значный уклад у захования и узбагачения духовных и моральных коштовностей белорусского народа. У апошние годы поміж державой и костелом іде зацікавлений конструктивний діалог, накерований на сумісне вирішення соціальних проблем громадства. Приємно, що духовним керівником білоруських католиків призначений ненавіта ви, наш своєчинник, чоловік, який користується заслуженою повагою і авторитетом серед представників різних віровизнань. Сподіваюся, що на этой високій посаді ви зробите все можливе для того, щоб Римсько-католицька церква і надалі активно содействовала умацованию стабильности, ладу и сгоды в нашем огульном белорусском доме. Жадаю вам, Ваша Экселленция, здоровья, оптимизму и плёну во всех добрых справах. 10 листопада 2007 года Александр Лукашенко. Ваша Экселленция, шановний арцебископ, митрополит Минско-Могилевский. Папа Бенедикт XVI у своем листе от 25 вересня 2006 года выказал мне глубокую подяку за любливую працу, якую присвятив справе обновления душпастерства у Беларуси. Пишучи про пастырскую уладу у Минско-Могилевской архидиоцезе, Святый Отец выказал пожелание, как таким же чином, як дагэтуль яна здзейснялася, гэтая ўлада умацоўвалася на трывалым фундаменце, до закладкі якого причиніўся Кардинал. Ваша Экселленция, у связи с тем, что вы принимаете после меня уладу митрополита, якую здійснив на протягу 15 годов, дозвольте мне выказать глубокую упевненість и великую надежду на то, что Ваша Экселленция, маючи за плечима выпробования и поспехи 1989 и 1990 года у Беларуси, будете керовать Минско-Могилевской архидиоцезией на хвалу Божию и на користь Костела у Беларуси. Нехай Бог благословить вас, Мать Божия будь ласка, отулить своей опекой.
а святий Архангел Михал, опікун архідієцезії, стереже і оховує вас. Нехай допоможе вам Бог. Еміненції, екселенції, брати святари, усіх годностях, харизматів і становища, діакони, законники, законниці, клерики, представники державної влади, дорогі брати і сестри, з глибокою вірою у Божий провід, який керує льосами Святого Костюла, ми зібралися на цьому святому місці, как выказать Богу особливую подягу. Костюл – это людские сердце, это мы, собрание у имя Пана в этом пригожо обновленном Минским архикатедральном костеле. Верим моцно, что Святый Дух, освячая нас своими дарами и подсказывая, как нам мудро идти дорогой життя, как дойти до збавлення, это Святый Дух допомагає нам прочитати знаки часу у подіях, які давали і дають Христосовому Костюлу Білорусі можливість розвиватися, не глядячи на шматходові преслідування, Чорнобиль атеїзму, покутництва святаров і вірників. Таким знаком стали слова слуги Божого Яна Павла II, які прозвучали з площі Святого Петра у Римі у день інаугурації його понтифікату. Отчините двері Христу, отчините двері ваших серців, отчините межи держав, політичних систем, отчинитеся для Христа. Гэтые натхненные слова стали носителями надії для Костюла у тих країнах, де його примушали мовчати. Але ж чоловік створений на образ і подобійство Бога. Этот чоловік з'являється дорогою Костюла, написав Ян Павел II у своей першей энциклице «Откупитель человека». 25 липня 1989 года таким знаком дивности Бога у своем костеле стала номинация первого после Другой Сусветной войны бискупа для католиков Беларуси. Им стал ksiądz Tadeusz Andrusiewicz, який працював тоді у двох парафіях у Гродні. Черговий знак Святого Духа – це день 13 красовика 1991 года. У цей історичний день Святий Отець Ян Павел II заснував нові дієцези і дав початок костюльним структурам у Казахстані, Беларуси, так само в России со столицей в Москве и первым архиепископом Тадеушем Кондрушевичем. Для нашей краины был призначен первый митрополит Минско-Могилевский, присутный сьогодні серед нас, його еміненція ksiądz кардинал Казимир Świątek. Еміненція, najdostojniejszy ksiądz kardynał od imię Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi, światorów i wierników, ja хочу подякувати Вашій еміненції за братерське співпрацовництво, за апостольську рухливість і świadczenie живої віри у часі Вашої шматгодової праці на посаді митрополита і старшини Конференції Біскупів. Нехай Бог, подтримливая Вашу эминенцию своими дарами,
для добра Святого Костела, и нехай сподорожничая вам опека Вострабрамской Божей Матери. Глядячи з перспективи минулих годов, ми дякуємо Богу, який есть любов, за то, что Он, окружая лаской с неба наш святый костел и допомагає ему вийти з тяжких ситуацій. Сьогодні ми з'являємося свідками чергового знаку дійності Святого Духа. Це урочистий інгрес у архікафедру нашого Мінсько-Могилівського митрополита, Його Екселенції, найдостойнішого księdza арцибіскупа Тадеуша Кондрушевича. Wraz z Jego Ekscelencją księdza arcybiskupa Marcina Widowicza, apostolską nuncję w Białorusi, a do Jego serca dziękuję naszemu lubimemu świętemu ojcu Benedyktu XVI za taki dar dla katolickiego kościoła naszej krainy. Ekscelencja ksiądz arcybiskup Tadeusz, nasz metropolit. Ty przybywajesz do nas z mosковskiej arcybiskupskiej stolicy, gdzie pokinął młody, aktywny kościół, jaki uświadamiaje swoją tojesność i trwaje w modlitwie, i gdzie zastała się bezumowna, niemała czastka Twojego serca. Ja witaję Ciebie z radością i nadzieją od imię nas, biskupów, od imię świętorów usioj metropolii, diakonów, zakonników i zakonnic, u charyzmatach swoich zasnowalników, kleryków naszych seminarii u Pińsku i Grodnie i u тут sabranych, jak życharom naszej krainy, tak i kościej wzajemnie żył. My witajemy Ciebie doma, Ty wśród nas, wśród swoich. Witajemy Ciebie tam, gdzie Ty wyraz człowiekom głębokiej i prostej wiery, na początku swojej świętej pamięci swoich szlachetnych baczków i świętorów, u parafii, u niebałziacie Najświętejszej Maryi Panny u Adelsku. Mianowita u baćkowskim domie Ty nauczył się można wyznawać swoją wierę. Ty akwiarna służył Kościołu jak świętar, a za tym jak klopotliwy biskup i prazgeta w obraz nakażuczy zaprosił Jezusa uczowie swojego życia, kab Kościół zaprawdy stanowił się maci i domem dla każdego człowieka, jaki nieredko szukaje sens i metu życia. Z усього serca żadaję Tobie zdrowia, szczodrych darów Świętego Ducha, opieki Świętego Michała, imię jakogo Toż jak Bóg Ty upisał swój biskupski werk i zrobił dewizem swojej posługi. My usklikaємо słowami psalma: Błogosławiony той, kto przychodzi u imię Pana. My będziemy i dalej podtrzymywać Ciebie darami modlitwy. Ty możesz rozliczać na nasze braterskie współpracownictwo u służeniu Kościołu, jakie zjawiaється безупинним zmaganiem za zbawienie ludzkich dusz. Niechaj uspomagає Ciebie opieka Вострабрамskiej Maci Miłosierności, Bucławskiej Maci i świętych Andrzeja Baboli i Jozafata Kuncewicza. Szczodrych Tobie łaska Bożych. Ваше Высокопреосвященство,
по поручению нашего митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха всей Беларуси и Синода Белорусской Православной Церкви сердечно вас приветствую со вступлением в должность архиепископа и митрополита Минско-Могилевской архиепархии. Как знак нашего приветствия мы хотим преподнести вам этот скромный букет роз цвета вашего архиепископского облачения, цвета крови мучеников и свидетелей Христовых на белорусской земле. Помощи Божией вам в вашем архипасторском служении. Ekscelencja, Wysokodostojny Ojciec Mitрополит Tadeusz. У radości wiernika Mińsko-Mogilewskiej Metropolii z nagody naszego wstąpienia na posad Mińsko-Mogilewskich archibiskupów udzielcza jej supolność Grecko-katolickiej Cerkwi w Białorusi. Katoliki Bizantyjskiego Bradu, jak i razem z bratami i siostrami Łacińskiego Bradu składają rodziny święty Paweł VII, znaczy katolicki i apostolski Kościół w Białorusi. Dziękuję Gospodu za wyznaczenie was jako świętości Papą Rzymskim Benedyktem XVI na starożytną katedrę Mińsko-Mogilewskich Metropolitów. I szczerze winszuję was z początkiem waszego archipasterskiego służenia. Wy poczynajcie nowe służenie jak pierwszy hierarch katolickiej cerkwi na waszej baćkowszczynie u czas, kali spełniająca 490 lat od wydania pierwszych kniga starobiałoruskiej Biblii Franciszka Skaryny. To ważny moment na szlaku odrażenia chrześcijaństwa i spadczyny Białorusi. Od szczerego serca żadaję wam, Ekscelencja, aby Gospod Jezus Chrystus szczodra dobrosławił wasze szerokie archipasterskie plany. Niechaj miłosierny człowieka lubca zachowaje was dla świętych swoich cerkw, uspokoi, cełość, dobrej sławie, zdrowiu i długolecia, aby wy mogli wiernie nauczyć nas słowom jak prawa. I niechaj swoimi modlitwami suprowadzają was wsie święte białoruskiej ziemi. Osobliwa święta Jefrosnia Połac, kopiu krzyża jakoju prosi przynieść od nas, białoruskich grecko-katolików, jak wyraz naszych modlitw i winszowania. Szanowny Ekscelencja arcybiskup Mitropolit Mińsko-Mogilewski. My, duchowieństwo Mińsko-Mogilewskiej archidiecezji, szczerze witają was, naszego archipastora. My winszujemy waszą ekscelencję zwiertaniem na waszą i naszą baćkowszczynę, нашу Беларусь. И в день вашего каноничного уступления на посаду арцебископа, митрополита Минско-Могилевского выказываем вам повагу, послухняность и щирую радость. Святый Игнаций з Антиохии в своем послании до Костела в Смирне наставлял: следуйте за бискупом, як Христос за Отцом. Бо где бискуп, там и костел. Навіть мое, еще молодое поколение святоров помнить, коли, скончивши семинарию у Латвии, мы повинны были принимать свечение святарства у Ковни, в Литве. И есть такие святары, и навіть бискупы теперь тут. Тому я так само могу припомнить
як са зами в очах. Вядомы вам свята, правед Петр Бардашевич нам з радостью говорил: нарешті маем біскупа, нарешті маем біскупа. Мы были вельми удячны Айцу Святому, великому Айцу, слуге Божьему Яну Павлу II, что ён подарил Беларусь біскупа. А теперь мы дякуем Богу, дякуем Айцу Святому Бенедикту XVI, что можем вам сегодня запевнить у нашей верности и отданости, а так само быть вашими супрацовниками в деле хвалы Божией и деле избавления души. Жадаем вам быть неостомным у обвещания Божьей истины под могутною опекою Мати Божией, у год юбилею ее фатимских объявлений и под опекою усих святых Беларуси. Слуга Божий Папа Ян Павел II у своей послесинодальной адхартації «Віта консекрата» написал, что присутность консекрованого життя во всем свете, а так само евангельский характер его сведчення, это переконавчие доказы на тое, что эта речаистность не одособленная ці другосная, але найважнейшая справа всего Костёла. И сапраўды, консекраванное жыццё знаходится у самом сердце Костёла, як особливый элемент для его миссии, бо выражает наиглубейшее значение христианского покликания, а так само и мнение всего Костёла о границе до едности с женихом. На синоде шматразово стверджалось, что консекрованное жыццё не только в прошлом было допомогой и подпорой для Костёла, але это неотзывный дар для сучасности и будучыні народа Божьего, бо вельми тесно и глубоко злучено с его жыццём, святостью и посланництвом. Вы, Ваша Экселленция, у своим послании так само нагадали, что монашество является богатством усього Костёла, и закликали усіх нас на допомогу, супрацовництво и дальнейшее сумленное служение духовному отраджению, будаўніцтву касцёльнай супольнасці Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі. Мы ж, з свайго боку, можам сказаць толькі тое, што мы, слугі, нічога не вартыя, бо зрабілі і робім тое, што павінны. Ці за святым Петром: «Пане, да каго нам ісці? Ты маеш словы жыцця вечнага». Для гэтага жыцця мы жывём і сабраліся сёння на гэтым месцы, каб такім чынам засведчыць, што паўната вечнага жыцця у Касцёле і з Касцёла. Вітаючы вас, Ваша Экселленция, хацелася б узгадаць і падзякаваць першаму мітрапаліту Мінска-Магілёўскаму, кардыналу Казіміру Свёнту, за яго асведчанне веры, айцоўскую суровасць і адначасова лагоднасць і пашану, з якой ён адносіўся да кожнага з нас. А таксама біскупу Антонію Дем'яну, які апошнія 1,5 года быў апостольскім адміністратарам архідыяцэзіі, за яго прыклад адданасці справе евангелізацыі і вялікую актыўнасць у справе пашырэння Касцёла. Няхай добры Бог ім за ўсё адудзячыць. А гэтыя кветкі няхай будуць для ўсіх вас знакам нашай пашаны і любові. Высокопреосвященство, поздравляю вас с вступлением в должность от имени самостоятельной Евангелической лютеранской церкви Республики Беларусь. Передо мной уже много было сказано добрых слов ваш адрес. Я присоединяюсь к ним,
Желаю вам обильных Божьих благословений в вашем труде, любви ваших прихожан, счастья и радости в ваших служениях. Да хранит вас Бог. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Тадеуш, от имени верующих архиепархии Божьей Матери мы хотели бы поблагодарить вас за годы служения, которые вы провели в нашей стране, в Москве, в России. Благодарим вас за ваш пример и за то, что благодаря вам, конечно, еще это только, наверное, основа многого заложена, может быть, фундамент, но без качественного фундамента невозможно будет вознести и стены, не сделать кровлю, ничего, потому что если фундамент будет неустойчивый, эти трещины все время будут угрожать разрушить этот храм. Мы благодарим вас за то, что вы своим трудом, действительно ежедневным, очень кропотливым, заложили фундамент действительно очень прочный. И мы очень надеемся, что теперь вы своей молитвой будете содействовать тому, что в России действительно община католическая будет укрепляться и укореняться. И благодарим вас, благодаря вас мы хотели бы напомнить, вот некоторые историки просят вас не забывать о том, что второй по значимости храм Минско-Могилевской архиепархии, Прокафедральный собор, находится в городе Санкт-Петербург. Ваші еміненції, ексцеленції, брати у святарстві, представники монашеских супольностей і товариства апостольського життя, представники державної влади, дипломатичних місій, брати і сестри, поважані гості. Уже сегодня много говорилось, что наша країна, Беларусь, это країна, где живут люди разных национальностей, разных мов, костел для всех. Я хочу служить для всех. Завсёды так робив и буду так стараться. Поэтому дозвольте повіншавать верников, наших гостей на некоторых мовах. Я завсёды в Росії так само робив, там було 16-17 мов, я сьогодні ще добре не ведаю, на яких мовах тут є католики говорять, але довідався вчора, що і армяне, так само буде і по-армянськи. Найперше на російській мові, бо я приехал из России. Я сердечно приветствую всех католиков, говорящих по-русски, особенно делегацию из России. Я сердечно благодарю вас за вашу поддержку. 16 лет мы были вместе. 16 лет я вместе с вами закладывал фундамент этой церкви. Церковь совершенно разрушена. На той земле, которая стала полигоном атеизма. Чтобы эта земля заново стала оазисом духовной жизни. Спасибо для вас. Будьте всегда верны своему христианскому призванию, верны Христу и Его Евангелию. Да благословит вас Господь. Serdecznie witam i pozdrawiam Polaków. Polaków mieszkających tutaj na Białorusi. Tych, dla których on jest krajem rodzinnym. Witam i pozdrawiam Polaków w Polsce, tak samo również poza granicami swojej ojczyzny. Pozdrawiam i witam tych, którzy kontaktują się teraz z tą katedrą, archikatedrą tutaj w Mińsku za pomocą telewizji. Dziękuję dla was, bracia i siostry, za trwanie na modlitwie, za trwanie przy Chrystusie, za trwanie przy Kościele. W tym czasie, kiedy nie było Kościoła,
kiedy nie było kapłanów, ale pozostawał w ręku różaniec, pozostawała prosta modlitwa, prosty katechizm. Wy wytrwaliście i daliście przykład dla wielu. Wasze trwanie, wasz przykład, wasz ten zryw, kiedy przyszły inne czasy, kiedy Kościół mógł wolnie głosić Ewangelię, to dało nowy impuls dla odrodzenia tego Kościoła. Dziękuję serdecznie dla was. Dziękuję za to. Dzisiaj rozpoczyna się nowy etap w życiu Kościoła. Rozpoczyna się po tym wielkim etapie, którego twórcą był ksiądz kardynał Kazimierz Świątek. Wielki świadek wiary. Żywy męczennik, trzeba było powiedzieć, ale ten, który pozostawił dla nas wielki przykład wytrwania w wierze, wytrwania przy Chrystusie, przy Kościele. Dzisiaj razem z wami, wstępując na tą katedrę, chcę rozpoczynać dalszą drogę, aby kontynuować to, co było rozpoczęte, aby na tym fundamencie, który został zbudowany, budować dalej naszą wspólnotę kościelną. Budować Kościół. Nie tylko budynki, które nam potrzebne, bo ich wciąż jest mało, ale budować Kościół, na imię któremu lud Boży. Święty Ignacy z Antiochii mówi, tam gdzie biskup, tam jest Kościół. Słyszeliśmy dzisiaj słowa przedstawiciela kapłanów, jak wszyscy byli wdzięczni Bogu i dla Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy był mianowany biskup. Wszystko rozpoczęło się. Ten czas odradza się. Dzisiaj, wstępując na nową drogę, proszę was o modlitwę mojej intencji, o modlitwę intencji tego Kościoła. Podtrzymajcie mnie swoją modlitwą. Bądźcie razem ze mną, abyśmy razem budowali ten Kościół. Również proszę was, pozostańcie zawsze wiernymi swemu powołaniu chrześcijańskiemu. Nie bądźcie pasywnymi katolikami, nie tymi, którzy podobni są do widzów, do tych kibiców przy telewizorze, którzy oglądają mecz hokejowy czy piłki nożnej, ale bądźcie aktywnymi uczestnikami odrodzenia życia religijnego tutaj na Białorusi, stanowienia tego Kościoła, jego wzrostu duchowego. I niech dobry Bóg wszystkim wam błogosławi. Szczęść Boże! Šiandien sveikinu lietuvius gyvenančius Baltarusijoje ir tos, kurie atvažiavo iš Lietuvos. Lietuva man tapo tarsi antroji tėvynė. Sunkiais laikais. Kai buvo Tarybų Sąjungoje tik 3 seminarijos Rygoje ir Kaune, Lietuvos bažnyčia mane priėmė. Lietuvos bažnyčia pasitikėjo manimi. Ir aš turėjau galimybę pasiruošti kunigystei. Kaip parodė vėliau istorija, pasiruošti taip pat ir biskupystei. Dėkoju jums, broliai biskupai, 4 biskupai atvyko iš Lietuvos. Dėkoju, broliai kunigai, taip pat mano klausiniai, kurie man labai padėjote. Kaip aš nežinojau taisyklių lietuvių kalbos, jūs sėdėte su manimi. Jūs mane mokėte lietuvių kalbos, kad aš galėčiau mokytis, kad aš galėčiau suprasti visą tai, kas buvo dėstoma. Mano profesoriui, vicerektoriui, dėkoju visiems. Ir kreipiuosi į lietuvius gyvenančius čia. Padarysiu viską, kas bus įmanoma, kad irgi ir lietuviškai būtų pamaldos ir kad lietuviai galėtų melstis čia, Baltarusijoje. Tegul jums laimina Dievas, būkite laimingi ir ištikimi Kristui. Latviškai. Sirsnīgi sveicu visus latviešus, kas dzīvo Baltkrievijā. Esmu ļoti pateicīgs visiem cieniem, kas atbrauc man apsveikt. Lai Dievs visiem svētī un Dievišķa Māte ņem savā gadījumā.
Щиро вітаю всіх, хто говорить українською мовою. Нехай Боже благословення перебуває з вами всіми. По-англійськи. I cordially greet English-speaking high school, representatives of diplomatic missions who are present here, and people from different countries. The Catholic Church is a church of all nations, people and languages. The apostles were sent by our Savior, Jesus Christ, to all people. The same they do their successors bishops. Having this occasion, I'd like to express my gratitude for help I have received and continue to receive from different countries, especially from the United States. In a very special way, I would like to greet a friend of mine, a representative of Maltese Order, Peter Canisius, who is present here. He came from Austria. Thank you very much for your presence. Thank you for your solidarity, for your prayer. May Almighty God bless you all. De todo corazón saludo a todos los fieles de habla hispana. Espero que siempre seáis testigos del Evangelio y que el Señor os bendiga. La italiana. Saludo le persone presenti di lingua italiana. Ringrazio per generosità e solidarietà della Chiesa italiana, anche che ci aiuta molto attraverso l'intercessione della Madonna. La chiara luce della grazia di Dio risplenda su tutti voi come il limpido sole d'Italia. Ich möchte die deutschsprachigen Gäste willkommen heißen und grüße Sie ganz herzlich, den deutschen Katholiken, besonders Renovarus und Kirchen. Ich führe die gewahre Hilfe auf den österreichischen Katholiken, besonders aus der Diözese Linz und Caritas, unser Dank. Der gute Gott möge Sie segnen. Je salue de tout mon cœur les catholiques français et francophones. Que le Seigneur vous bénisse toujours. Наконец, на армянском, вчера узнал, что армяне здесь есть. Вокшунум пай жоровур умд. Наприкінці дякую Богу і найшвидшій Пані Марії за сьогоднішню урочистість. Хто мог з нас сподіватися, що такі урочистості можуть відбуватися на цій землі? Але ці урочистості, другі урочистості після 16, 17, 18 років розвиття Костюла тут, у Білорусі, у Росії, у других країнах былого Советского Союза говорять, що Бог вміє писати просто на кривих лініях, що Бог ставить опошную кропку на ній. От цього серця дякую ксензам кардиналам і біскупам з Білорусі за межі. Ваша присутність тут – це свідчення повсюдності Костюла і біскупської солідарності. Щиро дякую президенту Республіки Білорусь Олександру Григоровичу Лукашенку за дославне віршування, яке зачитав поважаний по справах релігії і національності Леонід Павлович Гуляк. Дякую за вашу присутність на сьогоднішній урочистості. Дякую так само представникам адміністрації президента Республіки Білорусь, Мінського городського і обласного виконавчих комітетів. Віршування президента і ваша присутність з'являється знаком відкритості та діалогу держави з Костюлом. Нехай Бог благословить Білорусь. Дякую Владимиру Серафіму, єпископу Покровському і Виховському, представнику митрополита Мінського і Слуцького Філарета, патріаршого Ексарха усієї Білорусі. Ваша присутність, ваших слов і увага митрополита до Мінєва католицького костюла у Білорусі. Це знак того, що ми відкриті для співпрацівництва у справі оборони християнських коштовностей. Нехай Бог благословить православну церкву у Білорусі. Дякую.
Велика подяка святарам, представникам законних супольностей і товариства апостольського життя, семінаристам з Пінська, Гродна і інших семінарів. Дякую так само присутнім серед нас греко-католикам, на чолі з апостольським візитатором архімандритом Сергієм. Усі ми належимо до католицького костюла і усі ми імкнемося до святості, як мети нашого життя. Нехай нам усім благословить Бог. Дякую представникам дипломатичного корпусу. Let me express my gratitude to representatives of diplomatic missions presented here. Еще раз благодарю делегацию российских католиков. Уже из Москвы я сказал, что я оставляю частицу своего сердца. Ну, такой, может быть, анекдотический случай. Подошли ко мне потом интеллектуалы российские, говорят, действительно, вы оставили частицу, потому что ваш преемник епископ Петси, по-итальянски частица. Щиро дякую падарихцовцям комітету і всім, хто приймав уділ у падарихцовці і проведенні цієї урочистості. Дякую хору, який вельми добре співав. Дякую міністрантам, асисті, костельним службам. Я вельми задоволений тим, що ви активно працювали, добре розуміючи, що це наша агульна справа, справа костюла, справа нашої архідієцезії. Дякую вам за це. У ваших інтенціях, у понеділок, полова 7-й вечір, я відправлю святую імшу у нашій катедрі. Дякую. Зрозуміло, що імшу всіх запрошую. Дякую білоруським і заміжним сродкам масової інформації, які приймають уділ у насвітленні цієї події. Дякуючи чому, вона становиться відомою многим людям у Білорусі і за межою. Я уже говорил, что я открытый на диалог, на сопрацовництво с сродками массовой коммуникации. И я увидел в опошние дни вельми великий интерес. И я думаю, что мы будем сопрацовать далее. Дякую для вас з всього серця. Трудно провести такие урочистості без міліції, без хуткої допомоги, дякую. Працівникам хуткої допомоги, міліції та їх, які забезпечували порядок під час цієї урочистості. Їх праця вельми тяжка, і їм так само потрібна наша молитва і наше благословення. Нарешті, слуги серця, дякую вам, дорогі вірники, брати і сестри, за вашу присутність і спільну молитву. Я, роздаючи комунію, вийшов за двері. Там стоїть більше людей, ніж тут. А погода сьогодні не найлепша. Моросить дощ. Але люди прийшли, люди стояли. Значить, для їх потрібний біскуп, і ви потрібні для мене. Дякую для вас за це. Будемо йти разом. Напевно, сьогоднішня урочистість довга, але інгрес не відбувається вельми часто. Апошній був 16 років і тому назад, і в таких обставинах, значно інших обставинах. Сьогоднішня урочистість, сьогоднішній інгрес – це велика урочистість, велика подія, не тільки дієцезіальна, але для всієї Білорусі. Ця урочистість мусить помогти так само нам пригнуться до Бога. Помогти нам, щоб ми вийшли відсюди, не тільки говорячи о тим, скільки було біскупів, кардиналів, святорів, як довго роздавалася комунія, як добре співав хор і так далі, але щоб ми почулися, що Пан Ісус докликнувся до нас. Є такий, анекдот, скажемо. 3 чоловіки виплили на озеро лопать рибу. Сидять в лодці, собі купають. І тут прилетів ангел і каже їм, може я для вас допомогу нещо? А він говорить, ангел,
Не так плечи болят, что я уже не могу. Те докторы ничего не могут мне допомогти. Ангел доклянувся і стався цуд. Чоловік виздоровів. Другий говорить: ангел, мне нога вельми болить. Ангел доклянувся, знов добре. А третій говорить: ангел, ти добрий, але ти мене не дотикай. Бо я не вельми здоровий, а я на пенсії. Ще вилячиш, і треба буде працювати. Поважані брати і сестри, так само може і ми чуємося часами на пенсії від наших духовних обов'язків. Нема часу молитися, а завтра помолюся, я посплю, покажу і так далі. Позволить для Ісуса Христа докрануться до нас. Тільки Он один може нас зрозуміти. І тільки в Нім ми зрозуміємо себе. І тільки Он один нас може оздоровити. І нехай Ён дотикнеться до нас праз костюм, праз гэты костюм, праз нашу архідієцезу, праз костюм на Білорусі, який прийшов, каб галосить Евангелію. Прийшов і знаходиться тут, каб освячати кожного з нас, який будує нас, як костюм, на ім'я которого народ Божий. І нехай добрий Бог усіх вас щодро узнагородить за вашу терпимость, за вашу молитву, за мене і за гэтый костюм. І нехай щодро благословляє. До нових встреч, брати і сестри. Пан з вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша в імені Пана. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий.